الکریم اما بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جائیے، ملک شام میں داخل ہو جائیے جو آپ کا آبائی علاقہ تھا، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، گویا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، وہ معاہدہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور انسانیت کا آگے بڑھنے کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے، اور چونکہ بہن اور بھائی کا نکاح شریعت میں جائز نہیں تھا، اور یہ تو صرف وہی بہن بھائی تھے، اس کے علاوہ اور تھا کوئی نہیں، تو اس لیے ان کی شریعت کے اندر قانون یہ چلا کہ بہن اور بھائی کا نکاح اس صورت میں دونوں کا درست نہیں ہوگا جب وہ ایک ہی حمل سے پیدا ہوں گے، ہمزاد ہوں گے۔ تو شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا کہ ایک حمل والے دوسرے حمل والی کی لڑکی کے ساتھ نکاح ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے، گویا کہ یہ حقیقی بہن بھائی قرار نہیں پائیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا نکاح کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، 20 مرتبہ اولاد آپ کے ہاں ہوئی، ہر دفعہ جوڑا جوڑا، تو 40 بیٹے بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ 20 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ پھر ان کا آگے نکاح کا سلسلہ، تو اس طریقے سے انسانیت کا یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور اولاد بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نام آتا ہے قابیل کا۔ ان کے ہمزاد جو بہن پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور پھر دوسری مرتبہ پیدائش ہوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی، لڑکے کا نام تھا حابیل، اور جو بہن پیدا ہوئی ان کے ساتھ وہ ذرا خوبصورتی میں کم تھی،
جب یہ قابیل اور حابیل دونوں جوان ہوئے اور ان کے نکاح کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ کر دیا جائے، جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے یہ تذکرہ رکھ دیا کہ اس طریقے سے آپ کا نکاح ہوگا۔ حابیل تو اس تقسیم پر راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو قابیل تھا اس نے یہ تقسیم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو دوسری لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، لہذا میں تو اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، میری ہمزاد بہن۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، لیکن یہ اٹک گیا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے کرتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی۔ چنانچہ جو حابیل تھا اس کا پیشہ اور اس کا کاروبار تھا کہ یہ جانوروں کو پالتا تھا، بکری بھیڑ وغیرہ یہ جانور پالا کرتا تھا، اور جو قابیل تھا یہ ذمہ دار آدمی تھا، کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنی ہے اس کو ایک مخصوص مقام پر لے جا کر رکھ دو، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کرنا ہوگا وہ آگ آ کر اس کو جلا کر خاکستر کر دے گی، راکھ بنا دے گی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی، اپنی اپنی نظر اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے اس مخصوص مقام پر لے جا کر رکھ دی۔ چونکہ جو حابیل تھا اس کا جانور پالنے کا کاروبار تھا، اس نے اپنے جانوروں میں جو خوبصورت سب سے بہترین اس کو مینڈا لگا، اس نے اس کو لیا اور ذبح کیا اور کر کے اس مقام پر لے جا کر اس کو رکھ دیا۔ جو قابیل تھا وہ کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ اناج وغیرہ کو فصل کا وہ اس نے لیا اور لے جا کر اس نے اس جگہ پر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے جو حابیل کی قربانی تھی اس کو قبول کر لیا، تو قابیل کو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ تو میری عزت کے بھی خلاف ہو گیا۔ اس کو پہلے ہی غصہ تھا، اب غصہ اس کا اور بڑھ گیا۔ اس نے بھائی کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دھمکی دے دی قتل کی بھائی کو۔ اس سے پہلے آج تک دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، زمین پر کوئی خون نہیں گرا تھا اب تک۔ جب حابیل نے اپنے بھائی سے یہ الفاظ سنے کہ بھائی میں تجھے قتل کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تو میرے راستے کی رکاوٹ ہے، میں تمہیں ختم کر کے رکھوں گا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے،
आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप अगर मेरी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, मैं तेरी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, कातिल तो जहन्नमी हुआ, मकतूल जहन्नमी कैसे हो गया? फरमाया दोनों लड़ रहे थे, ये इस नीयत पर दोनों लड़ रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जिसका वार पहले चल गया उसने मार दिया, दूसरा भी तो नीयत यही लेकर बैठा था, अगर उसका वार चल जाता तो वो भी मार देता। ये इस सूरत में है जब लड़ाई के अंदर दोनों एक दूसरे के कत्ल पे दरपे हों, तो फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस बेटे ने, हाबील ने, जो कि मुत्तकी परहेजगार बंदा था, अपने भाई के सामने ये कहा कि देखो, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी कबूल होती है मुत्तकी परहेजगार लोगों की। अल्लाह ताला ने मुझे तकवे की सिफत अता फरमाई है, इसलिए मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। तुम भी तकवे की सिफत अपना लो, मुत्तकी बन जाओ, तेरी भी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। कहा नहीं जी, मैं तो तुझे कत्ल करके छोड़ूंगा। तो चलो ठीक है, अगर तू मुझे कत्ल करेगा मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। इसको और ज़्यादा शय मिल गई। हालांकि तारीख़ ये बताती है कि हाबील ताकत में ज़्यादा था काबील से, उसकी काबील की कभी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो इसको कत्ल कर पाता। लेकिन जब उसने सुन लिया कि भाई कहता मैं तो मुकाबला भी नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुकाबला नहीं करूँगा ये क्या मतलब? तो जवाब उसका ये है कि हाबील ने ये सोचा कि अभी तो ये जालिम है, मैं मज़लूम हूँ, और अगर मैंने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया तो ये ना हो कि मैं भी जालिम लोगों की सफ़ों के अंदर लिख दिया जाऊँ। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे लेकिन मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगा। ये अजीमत का रास्ता है जो हाबील ने अपनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए हुए थे। इस दौरान ये वाक़या पेश आ गया कि काबील ने मौका पाकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। जैसे ही अपने भाई हाबील को कत्ल किया और उसका खून ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन पर लर्ज़ा तारी हो गया, जिस तरह ज़लज़ला आ जाता, क्योंकि आज तक पहले ज़मीन पर खून नहीं गिरा था। ये पहला मौका था कि ज़मीन पर खून गिरा है, ज़मीन पर ज़लज़ला तारी हो गया, लर्ज़ने लग गई ज़मीन। और दूसरी बात क्या हुई कि दरख्तों के ऊपर कांटे आ गए। पहले दरख्तों के ऊपर कांटे नहीं थे। तीसरी बात क्या हुई कि फ़ज़ा अबर आलूद हो गई, गुबार फ़ज़ा के अंदर नज़र आना शुरू हो गई, इससे पहले नहीं था। और वाक़या क्या पेश आया कि पानी के अंदर तुरशी आ गई। जब पानी को पीते हैं तो पानी तुर्श नज़र आता है, उसका जायका तुर्श महसूस होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि लगता है कि ज़मीन पर कोई नया वाक़या पेश आ गया। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो फिर आपको पता चला कि बेटे ने अपने भाई को कत्ल कर दिया है। अब भाई कत्ल तो हो गया, अब कत्ल करने के बाद आगे पता नहीं कि आगे क्या करना है, क्योंकि आज तक पहले कोई मैयत तो हुई नहीं, ये तो पहला वाक़या है। अब भाई की लाश को वैसे छोड़ा हुआ है तो आसमान के ऊपर परिंदों ने घूमना शुरू कर दिया कि वो भाई को नोच नोच के खाएंगे। इसने एक बोरी ली और लाकर उसके अंदर उसकी लाश को बंद कर दिया। अब परिंदे इसके पीछे पड़े हुए और ये अपने कंधे पे उठा के भाई को लेके फिर रहा है कि अभी मैं इसका क्या करूं, कोई समझ नहीं आ रही। अब नदामत हो रही इस बात पर कि माँ बाप को भी नाराज़ कर लिया, भाई से भी हाथ घुमा बैठा, और अब समझ नहीं आ रही कि आगे मैं क्या करूं।
अल्लाह ताला ने 2 कौवे इसके सामने भेज दिए। वो उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। अब एक कौवे ने जो कि ज़िंदा था और उसने मारा था, उसने ज़मीन के अंदर अपने पंजों से एक गड़ा बनाया और फिर धकेल कर उस कौवे को जो कि मुर्दा था उसको उस गड़े के अंदर डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। तो अल्लाह ताला ने काबिल के सामने यह नक्शा रखा कि अब तूने अपने भाई के साथ ये मामला करना है कि इसको ज़मीन के अंदर दफन करना है। तो इसने कहा कि मैं तो कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि कौवे को इतनी समझ है कि अपने भाई की लाश को दफन कैसे करना है और मुझे कोई पता नहीं चल रहा। अब लाश का उस ज़माने के अंदर भी एक तरीका ये भी हो सकता था कि उसको पानी वगैरह समुद्र वगैरह के अंदर डाल दिया जाता। ये भी हो सकता था कि उसको आग वगैरह के अंदर जला दिया जाता। ये भी हो सकता था कि उसको परिंदों के सामने डाल दिया जाता और नोच नोच के खा जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम तरीक़ों में से जो इंसानियत की अज़मत के बेहतरीन फिट आता था और इंसानियत की अज़मत के साथ वाबस्ता था तरीक़ा और इसकी अज़मत के लिए ज़रूरी था, वो था कि इसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा समझाया और इस तरीके से काबिल ने अपने भाई हाबिल को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। अब आज भी जो अहले इस्लाम हैं और अहले अक़ल लोग हैं, वो अपने मुर्दों को ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। लेकिन कुछ मज़ाहिब वाले अपने मुर्दों को जला देते हैं आग के अंदर, जो कि इंसानियत की अज़मत के ख़िलाफ़ है। कुछ लोग पारसी किस्म के वो अपने मुर्दों को गिद्धों के सामने फेंक देते हैं और वो नोच नोच के उनको खा जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं हर मज़हब के। अल्लाह ताला ने इंसान को जो अज़मत अता फ़रमाई, वो तरीक़ा हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत को सिखाया और यही तरीक़ा है कि इसको दफन कर दिया जाए। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़, और सुनाओ, वत्लु और सुनाओ, अलैहिम इनको, नबअ इब्नै, नबअ का माना अहवाल वाक़या, इब्नै आदम, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या, बिल हक़्क़, सच्चाई के साथ, यानी उसमें गड़बड़ ना हो कि जो चीज़ें इधर उधर से मिली और सारी डाल के तो वो वाक़या सुना दी। फरमाया इनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या सुनाओ। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, इज़ जब, क़र्रबा इसका माना आता है करीब किया, पेश किया, क़ुरबानन क़ुरबानी को। जब इन दोनों ने, क़र्रबा तस्निया का सीगा है, जब इन दोनों ने पेश किया क़ुरबानन अपनी अपनी क़ुरबानी को, तो फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो कबूल कर लिया, मिन अहदिहिमा, इन दोनों में से एक की, कबूल हो गई इन दोनों में से एक की कुर्बानी, वलम युतक़ब्बल, और नहीं मकबूल हुई, मिनल आखर, दूसरे की कुर्बानी। एक की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। क़ाला, कहा काबिल ने, लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। क़ाला, फरमाया हाबिल ने कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं परहेज़गार लोगों की कुर्बानी। तो तक़वे की सिफत इख्तियार कर ले, तेरी कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। जब उसने कत्ल की धमकी दी तो इन्होंने फरमाया कि लइन बसत्ता, लइन अगर, बसत्ता तू चलाएगा, इलैया मेरे ऊपर, यदा का अपना हाथ, लितक़्तुलनी ताकि तू मुझे कत्ल कर दे। अगर तू मेरे ऊपर वार चलाएगा अपने हाथ से कि मुझे तू कत्ल कर दे, तो मा अना बिबासितिन,
نہیں میں چلاؤں گا یدیا اپنا ہاتھ الیکا تیرے اوپر لیاقتلک کہ میں تجھے قتل کر دوں. جب تو میرے اوپر اپنا ہاتھ چلائے گا قتل کرنے کے لیے، میں تیرے اوپر اپنا ہاتھ قتل کرنے کے لیے نہیں چلاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. انی اریدو، انی بے شک میں، اریدو چاہتا ہوں، ان تبوء یہ کہ تو حاصل کرے، باسمی میرے گناہ کو، و اسمی کا اور اپنے گناہ کو بھی. تیرے کندھے کے اوپر میرا گناہ بھی آئے اور اپنا گناہ بھی آئے تیرا. فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں، دوزخیوں میں سے شمار ہو جائے تیرا. وذالک جزاء الظالمین، یہ سزا ہے ظالم لوگوں کی. ظاہر ہے جب یہ اس کو قتل کرے گا تو یہ قتل کا جرم بھی اس کے کندھے پہ آئے گا. تو یہاں پر جو فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، جو میرے گناہ ہوں گے وہ بھی تو لے جائے گا. تو مفسرین اکرام نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ گناہ ختم کرنے کا تو ذریعہ بنے گا. ظاہر ہے جب یہ قتل ہوگا تو قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. تو غلطی معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا قابیل. اس لیے فرما دیا کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سارے لے کر تو جہنم کے اندر چلا جائے گا اور یہ ظالموں کی سزا ہوگی. فطوعت لہو نفسہ، فطوعت پھر اس کو راضی کیا، لہو اس کو، پھر راضی کیا اس کو، نفسہ اس کے نفس نے. یہ جو انسان کا نفس ہے نا، نفس امارہ، یہ اس کو اندر ہی اندر ابھارتا رہتا ہے. آج بھی خاندانوں کے اندر دیکھ لیں، ایک حسد کی آگ جو اندر بھڑکتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اتنی بھڑکتی جاتی ہے کہ پھر انسان بہت زیادہ اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حسد، پھر بغض، پھر عداوت، پھر آگے کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو فطوعت پھر راضی کیا، لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین پھر ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں. ظاہر ہے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اب یہ قاتل بن گیا. فبعث اللہ غرابا، اب آ گیا اس کی تدفین کا معاملہ. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غرابا ایک کوے کو، یبحث فی الارض جو کریدتا تھا زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ دکھلائے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ کیسے چھپانا ہے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو، سوءۃ کہتے ہیں لاش، اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا کیسے ہے. وہ اس لیے وہ آیا کوا اور اس نے اپنے پنجوں سے زمین کو کریدا اور پھر اس نے مردہ کوے کو دفن کیا. اس کو پتہ چل گیا. قالا تو یہ قابیل کہنے لگا، یا ویلتا ہائے افسوس، اعجزت یہ حمزہ استفہامیہ، کیا میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب کہ اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوا. کوے سے بھی کیا گزرا بن گیا کہ کوے کو تو اتنی سمجھ ہے کہ بھائی کو دفن کیسے کرنا اور مجھے اتنا بھی پتہ نہیں. فأواری سوءۃ اخی کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو. فأصبح من النادمین پھر وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں، شرمندگی اٹھانے والوں میں. من اجل ذالک اس سبب سے. یہ جو واقعہ اوپر سارا پیش آیا اس کی طرف ابھی اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، من اجل ذالک اسی سبب سے. یہ جو حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک نے ذکر فرمایا، اس واقعے کے اندر قرآن پاک نے آنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کچھ عبرت کی چیزیں اور کچھ احکامات کی چیزیں ان کے سامنے رکھیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، من اجل ذالک اسی سبب سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر،
अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन, कि बेशक जो भी कत्ल करेगा नफ्सन किसी जान को बिगैर नफ्सिन, बगैर किसी इवज़ के। देखो, किसी बंदे ने अगर किसी को कत्ल कर दिया है फिर तो किसासन उसको कत्ल करना कातिल को दुरुस्त है। ये शरीयत बनी इसराइल के अंदर भी था और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मसला यही है कि किसासन उसको कत्ल करने की इजाज़त है, कर दिया जाएगा उसको कत्ल। औ फसादिन फिल अर्ज़, या वो फसाद भी नहीं फैलाने वाला फिल अर्ज़, ज़मीन में। यानी एक तो किसी बंदे को ऐसे को कत्ल किया जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें ही नहीं। नंबर एक, उसने किसी को कत्ल भी नहीं किया, औ फसादिन फिल अर्ज़, और ना ही उसने ज़मीन में फसाद बर्पा किया। जिस तरह काफिर लोग फसाद बर्पा करते हैं, फिर इनके खिलाफ जिहाद की इजाज़त है कि इनके खिलाफ उठ के लड़ो, कत्ल करो इनको। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, हमने बनी इसराइल को यह कानून दे दिया कि देखो, जिसने इन दोनों शर्तों से हटकर अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, गोया कि उसने कत्ल कर दिया तमाम लोगों को। एक बंदे की अल्लाह ताला के यहाँ इतनी वैल्यू है। फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक की इस आयत में, अगर किसी ने नाहक तौर पर बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी ज़रूरत, बग़ैर किसी वजह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो उसने इतना बड़ा गुनाह किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करके रख दी। एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदा रखा, एक बंदे को जिंदा रखा, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा। एक बंदे के कत्ल की अल्लाह ताला के यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर एक बंदा कत्ल हो गया गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। और आज जिसके जी में आता है वो छोटी सी बात के ऊपर कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल। आज तक और क़यामत तक जो इंसान कत्ल हो रहे हैं, हर कत्ल का बदला इस कातिल के ऊपर भी पड़ रहा है और इसका एक हिस्सा जाकर काबिल के खाते में भी जमा हो रहा है। क्योंकि दुनिया में कत्ल का रवाज पाने वाला और कत्ल का मूजिद, कत्ल का बानी ये काबिल है, उसी ने कत्ल शुरू किया है। लिहाजा जो भी कत्ल का मामला होगा सबसे पहले जाकर उसके खाते में भी लगेगा। वलक़द जाअतहुम, अलबत्ता तहकीक आए उनके पास, रुसुलुना, हमारे रसूल, बिलबय्यिनाति, वाज़ेह दलाइल लेकर, सुम्मा फिर, इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्ज़ि लमुस्रिफून, अक्सर उनमें से इसके बाद ज़मीन में दस्त दराजी करने वाले थे, इसराफ करने वाले, हद से तजावज़ करने वाले हो गए। चूँकि बनी इसराइल के पीछे बात चल रही थी तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को अटैच किया बनी इसराइल के साथ कि देखें, बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि काफिरों के साथ लड़ो, तो जिनको कत्ल करने की, जिनके साथ लड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, नहीं लड़े, ये भी जुर्म। और जहां अल्लाह ने मना किया है कि नहीं लड़ना, वहां जाकर लड़ेंगे तो ये भी जुर्म। दोनों तरफ से जुर्म बन जाता है। जहां मना किया लड़ेंगे जुर्म, और जहां हुक्म दिया नहीं लड़ेंगे तो वो भी जुर्म। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने तो रसूलों के ज़रिए बनी इसराइल को सारी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनमें से अक्सर इसराफ करने वाले, हद से तजावज़ करने वाले लोग थे। तो ये काबिल वहाँ से अपनी उस बहन को लेकर भाग गया और जाकर दूर दराज किसी इलाके में उसने पनाह ले ली, वहाँ रहने लग गया। वहाँ उसकी औलाद पैदा होनी शुरू हो गई जो कि उस ज़माने में खिलाफ निकाह थी, खिलाफ शरीयत थी। अब शैतान इबलीस आ गया। आपको पता है कि आपके भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हो गई? वो आग को बड़ा दोस्त रखता था हाबील,
इसलिए आग ने आकर उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। अब मैं तुझे तरीका बताता हूँ, तू भी आग के साथ दोस्ती लगा। कैसे दोस्ती लगानी है आग के साथ? वो तू इधर एक आतिश कदा बना, एक बहुत बड़ा आतिश कदा आग का एक बना, आग को लगा, वहाँ पे आग जारी कर, आग बुझनी नहीं चाहिए। तो आग की पूजा शुरू कर, तेरी आग दोस्त बन जाएगी, और फिर तू भी जब कुर्बानी पेश करेगा तो आग तेरी कुर्बानी को भी कबूल कर लेगी। यहाँ से शैतान ने आग की पूजा शुरू करवा दी काबिल के हाथों। क़यामत तक जो लोग आग की पूजा करेंगे, इसका सारा जुर्म इन लोगों पर भी आएगा, और इसका हिस्सा जाकर काबिल के खाते में भी लिखा जाएगा। और यही काबिल की औलाद थी जिन्होंने बांसुरियां बजानी शुरू की, जिन्होंने ढोल ढमक्के बजाने शुरू किए, जिन्होंने नाच गाना शुरू किया। और दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। इनको अल्लाह ताला ने 50 सहीफ़े अता फरमाए, अहकामात अता फरमाए, दुनिया में रहने के तरीके अता फरमाए, शरीयत पर चलने के तरीके अता फरमाए। तो ये काबिल की तरफ से ये सारे गुनाह चले। आज जो बंदा इन गुनाहों के अंदर पड़ेगा, जहाँ इसके खाते के अंदर ये गुनाह लिखे जाएंगे, वहाँ काबिल के खाते के अंदर भी लिखे जाएंगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया तो इसका पानी का, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये काबिल का सारा ख़ानदान मिलिया मेट कर दिया, ख़त्म कर दिया सबको। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद फिर आगे चली। अल्लाह ताला हमें भी सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।